स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर है। SYL वो मुद्दा जिहड़ा दहाकियां तो भखिया होया दोवें सूबे की सियासत के लिए कह दो या लोगों के लिए कह दो, ये मुद्दा बहुत अहम है। SYL उदों निर्माण दे आती है, उदों होंद विच आती है जो ये दावा किया जाता है कि SYL के राही हरियाणा नूं पानी की जरूरत है। जो माहिर ने वो कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने दिनों के जो SYL की गल चल रही सी उदों पानी का मिकदार, उदों पानी की जी रेशो है वो होर सी, अज रेशो होर है। SYL कदे भी नेपरे नहीं चढ़नी चाहिए क्योंकि SYL है जी उसका जोड़ा मुढ़ है वही गैर कानूनी है, गैर सिद्धांतक है। इस करके SYL कदे नेपरे नहीं चढ़नी चाहिए। हरियाणा की सरकार कहती है कि सिद्धांतक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मसला असीं जित चुके हैं, मसला साडे हक दे विच, फैसला साडे हक दे विच आ चुका है। SYL दे राही पानी मिलना साडा हक बनता है। इस हक ते डाका मारिया जा रहा है और इस हक ते डाका मार रही है पंजाब दी सरकार। सुप्रीम कोर्ट वालों इस मसले ते बड़ी गंभीरता नूं दिखांदे होए कहा गया कि दोवें सरकारां मिल बैठ के कोई विचकारला राह लभण तां जो इस मसले नूं खत्म किया जा सके। पर वड्डा सवाल यह खड़ा हुंदा है कि SYL का कोई विचला राह हो सकता है, कोई विचला विकल्प हो सकता है। पंजाब अपनी थां ते अड़िया होया। पंजाब कहता है, पंजाब की सरकार कहती है कि पंजाब दे कोल एक बूंद भी पानी है नहीं जिहड़ा किसी होर सूबे नूं दिता जा सके। इस करके यह मसला ही नहीं बनता कि कोई विचकारला राह लभ्या जा सके। रिपेरियन लॉ की भी उदाहरण दी जाती है कि रिपेरियन लॉ भी जे लागू कर दिता जाए तां भी पंजाब दा पानी देना बनता ही नहीं हरियाणा नूं। दूजे पासे हरियाणा अपनी थां ते विजेता, वो कहता कि देखो SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट दे विच भी गया, सुप्रीम कोर्ट दे विच भी असीं जिते हैं। जे तुसीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं नहीं मनदे तां इहदा मतलब तुसीं देश के लोकतंत्र नूं नहीं मनदे, तुसीं देश के संविधान नूं नहीं मनदे। हुण 14 अक्तूबर एक अहम तरीक होण जा रही है कल, जदों पंजाब के मुख मंत्री ते हरियाणा के मुख मंत्री मिलन जा रहे हैं। हरियाणा भवन दे विच मीटिंग होण जा रही है। इस मुद्दे ते विरोधी धिरां सवाल ये चुक रही ने पंजाब के मुख मंत्री साहब तो कि जदों इस मसले का कोई विचकारला राह है ही नहीं, जदों असी इस गल ते बजिद हां कि असी पंजाब का एक बूंद पानी उत्थे जाण देना ही नहीं, तो फिर इस मसले ते चर्चा करने का की फायदा? इस मसले तो निकलेगा कि यह सिर्फ एक औपचारिकता होकर निबड़ जाएगी। इस ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। कुछ तो विरोधी धिरां भी कहंदियां ने कि हरियाणा की इलैक्शन आ रही है, सो सारियां पार्टियां इस मुद्दे नूं भुनाउण की कोशिश दे विच लगियां होईयां ने। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने के लिए। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग साहब मौजूद ने, सियासी माहर ने और इस मुद्दे ते चंगी इन्हां दी पकड़ हैगी है। साडा मौजूद ने SS चन्नी साहब, सीनियर आगू ते बुलारे पंजाब भाजपा के, अमरदीप सिंह धारनी साहब, एडवोकेट धारनी साहब श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने, और अर्शदीप खड़ियाल साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा के शामिल होने के लिए, क्योंकि ये जोड़ा मुद्दा है इस मुद्दे ते पंजाबियों की टेक लगी हुई है। जो पंजाब के हालात ने, पानी के हालात ने, वो किसी तो लुके नहीं ने। गल्लां तां इत्थों तक कीतियां जांदियां ने कि जदों SYL बनाने का फैसला किया गया सीगा उदों हालात थोड़े होर होने ने। अज दे हालात जिहड़े ने वो बिल्कुल वखरे ने। तुसीं दोबारा रेशो कढा के देख लो कि पंजाब दे कोल कोई फालतू पानी है कि पंजाब SYL दे विच पानी पूरन दे लई दे सकदा है, SYL दे राही पानी हरियाणा नूं दिता जा सकदा है। इस नतीजा तुहानूं सिफर दे विच मिलेगा क्योंकि पंजाब दे कोल अपने जोगा पानी है ही नहीं है, तो दूजिआं दा तां कित्थों देगा। सो ये मुद्दा बड़ा अहम है। शुरुआत चन्नी साहब तो करांगा क्योंकि हरियाणा भी इस गल ते अड़िया होया कि असी SYL दे राही पानी लेना ही लेना। चन्नी साहब, ये जिहड़ी मुलाकात होण जा रही है, क्योंकि मुलाकात तां नैगोशिएशन दोवें पासियों होवे तां मन्निया जांदा है कि कुछ हल निकल सकता है। नैगोशिएशन करन दे मूड दे विच ना पंजाब है, ना हो सकता है, ना हरियाणा है। हरियाणा भी बजिदा है, पंजाब भी बजिदा है, और दोवें धिरां आपो अपने स्टैंड ते क्लीयर ने, आपो अपने स्टैंड ते खड़ियां हुई ने कि असी पानी नहीं दे सकते। हालांकि आम आदमी पार्टी का स्टैंड है जिहड़ा वो थोड़ा जिहा डावाडोल समय समय पर जरूर दिखता रहा। केजरीवाल साहब की स्टेटमेंट भी आती रही है, मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े हरियाणा तो ने उन्हां दी भी स्टेटमेंट इदां दी आती रही है। पर तुहानूं की लगता है कि इस मीटिंग दे विचों कुछ निकल पाएगा या सिर्फ एक औपचारिकता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ये निभा लैंदे आ? हरप्रीत जी, सब तो पहला तो मैं ये कहांगा कि देखो ये जिहड़ा मुद्दा हैगा पंजाब के पानियां दा, वो एक पंजाब की लाइफ लाइन वाली जिहड़ी गल है जी वो है जी। तो इस करके तुसीं बहुत ठीक कहा कि जदों कोई SYL का शायद फैसला होया होवे तो उदों कोई जिहड़ी इहदी टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स जिहड़ी है डिफरेंट हो सकती है। पर ओवर दी ईयर्स आपां ये देखिआ हुण जिन्ना पुराना मुद्दा हो चुका है और जिस तरह असीं ਜਿਹੜਾ अपना सबसोइल वाटर हैगा वो भी असी सारा खत्म करी बैठे हैं
ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 150 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, BJP ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਂ ਦੇ 100 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਕੈਨਟ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਫ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਟੀਕ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਸਟੀਕ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਵ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਅ ਬੈਕਫੁੱਟ, ਆਪਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 2029 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈਟਰ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਰਸ ਇਨਫਰੈਂਸ, ਗਲਤ ਇਨਫਰੈਂਸ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਫਟਰ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਪਨਸ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੋਂ ਸਨਰੂਫ ਚੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਆਨ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਊਗਾ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਜੋ ਹੈਡ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2025 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਦਾ ਲੈ ਲਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SYL ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਔਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 77% ਪਾਣੀ ਥਰੂ ਕੈਨਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 23% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ 23% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਕਸ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਲਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਰਾਣਾ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ? ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੁਲਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੈਠੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਤੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਜਦ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀਗੇ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਲੈਟਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਲੈਟਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਲਤ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 MFA ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ 0.12 MAF,
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.5 ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.5 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 MF ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਉਲਝਣ, ਲੋਕ ਉਲਝਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਰਫਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1900 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 1873 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1868 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਰ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਰ 1/11/1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿੱਪ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਚ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਦੋ ਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੱਗਰ ਕਰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1980 ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਆਪਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਖੈਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨੇਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਰਮਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੇਡੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦਰਸਾਣਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਡਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ, ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਰੀਸੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਧਾਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਟੱਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੁਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਤੱਥ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਵਰ ਦੀ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ।
ठीक है, खड़ियाल साहब तो एक रिएक्शन ले। खड़ियाल साहब, जिवें गर्ग साहब ने वो चिट्ठी भी जनतक की है और आम आदमी पार्टी के लीडर ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਪੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਟੱਕ ਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਦ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17-18 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ SYL ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ SYL ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੰਸਰਨ SYL ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, MLAs ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੋਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੋਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦਾਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? BBNB, ਸਿਟਕੋ ਇਸ਼ੂ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਦੇ ਜਰਮਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਵੇ? ਤੇ 6ਵੀਂ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ BJP ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, BJP ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ BJP ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ BJP ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜਤਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ SYL ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ SYL ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਹਾਂਜੀ SYL ਬਣਾਓ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਸਬਜੂਡਾਈਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ BJP ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਟੱਕ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP, ਜਦੋਂ BJP ਦੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਖੀ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੇ SYL ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ SYL ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SYL ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ SYL ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਵਧੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਦੇ
ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਏ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਬੜੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫਾਜ਼ਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੋ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਾਜੂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ ਭਾਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ SYL ਇਹ ਜੀ ਸੋਹਣ ਖੜੀ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ SYL ਦੀ ਸੋਹਣ ਚੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੂਗਾ ਔਰ SYL ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ BJP ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ